හරි එහෙනම් දැන් කතා කරන්න ඕනේ lower limb එකේ nerve supply ගැන. nerve supply ගත්තාම මේක ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට මේ දැනගන්න ඕනේ femoral nerve එක ගැන, ඊට පස්සේ obturator nerve එක ගැන, sciatic nerve එක ගැන. sciatic nerve එකේ branches තුනක් තියෙනවා. එතකොට ඒකේ common peroneal nerve එක නැත්නම් common fibular nerve එක, ඒකෙන් branches තමයි deep peroneal nerve එක, superficial peroneal nerve එකයි. ඊට පස්සේ දැනගන්න ඕනේ tibial nerve එක ගැන. මේ ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් අපි nerves ගැන කතා කරන්නේ. එහෙනම් බලමු මොකක්ද ඒකේ nerve එක. ඊට පස්සේ femoral nerve එක ගත්තාම femoral nerve එක පටන් ගන්නෙ L2 L3 L4 වල anterior lemma වලින් පටන් අරගෙන ඒ anterior lemma වල තියෙනවා anterior division එකයි posterior division එකයි. මෙන්න මේ L2 L3 L4 lemma වල posterior division එකෙන් තමයි පටන් ගන්නෙ facial nerve එක. femoral nerve එක. ඊට පස්සේ එතන ඉඳගෙන එයා යනවා femoral nerve එක විදිහට ගිහිල්ලා එයා සප්ලයි කරනවා iliacus muscle එකට. ඊට පස්සේ මේක යනවා inguinal ligament එක ඇතුලෙන්. inguinal ligament එකට deep ඒ කියන්නේ යනවා. deep ගිහිල්ලා එයා enter වෙනවා femoral triangle එකට. femoral triangle එකේදී එයා දෙනවා muscular branches set එකකුයි cutaneous branches set එකකුයි. muscular branches එයා දෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම. muscular branches එයා දෙනවා pectineus muscle එකටයි දෙනවා rectus femoris. quadriceps femoris muscle එකටත් දෙනවා. sartorius muscle එකටත් දෙනවා. ඊට පස්සේ sens cutaneous branches තමයි ඊට පස්සේ ප්‍රධාන වශයෙන් දෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට femoral triangle එකෙන් එළියට ආවට පස්සේ ඒක සම්තනි කර cutaneous branches වලට බෙදලා යනවා. cutaneous branches ගත්තාම එයා දෙනවා intermediate සහ medial femoral cutaneous nerves. ඊට පස්සේ එයා එනවා ඔහොමම femoral triangle එක ඉවරලා adductor canal එකට. adductor canal එක ඇතුළේදී එයා දෙනවා saphenous nerve එක. saphenous nerve කියන්නේ විශේෂයි. ඒක තමයි අපේ ඇඟේ තියෙන longest cutaneous branch එක. ඒක medial side of leg එකට තමයි supply කරන්නේ. ඒකට saphenous nerve එක විදිහට තමයි අන්තිමට femoral nerve එක terminate වෙන්නේ.
එතකොට පටන් ගත්තම කියන්නේ L2 L3 L4 anterior ම වලින් පටන් අරගෙන posterior division එකෙන් පටන් අරගෙන femoral nerve එක පිටට ඇවිල්ලා එයා මුලින්ම supply කරන iliacus muscle එකට. iliacus muscle එක supply කරලා එයා එනවා inguinal ligament එකට deep ඇවිල්ලා femoral triangle එකේදී ආදෙනවා muscular branches වගේකුයි cutaneous branches වගේකුයි. එහෙම දීලා එයා එනවා adductor canal එකට. adductor canal එකේදී ආ saphenous nerve එක දීලා ඒ විදිහට terminate වෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ මේක මොකක්ද nerve damage එකක් આવොත් එහෙම මේ muscular branches ටික paralysis වෙනවා. ආයේ මේ sensation අද cutaneous sensation නැති වෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ leg එකේ middle compartment එකේ සහ foot එකේ saphenous nerve එක supply කරන medial compartment එක කයල්ලා තියෙනවානේ. ඒකේ sensation නැති වෙලා යනවා. ඒකට අපි දෙවණියට කතා කරමු obturator nerve එක ගැන. obturator nerve එක ගත්තාම obturator nerve එක ලොකුවටම supply කරන එක motor supply එකක් හම්බ වෙනවා අපේ adductor muscles වලට. ඒකට ඒකත් එක තමයි අපි obturator nerve එක කතා කරන්නේ. ඒකට obturator nerve එක ගත්තාම මං කිව්වා lumbar plexus එකේ L2 L3 L4 වල anterior rami වලින් posterior division වලින් පටන් ගත්ත එක femoral nerve එක. එහෙනම් anterior division එකකුත් තියෙනවානේ. ඒ anterior division එකෙන් දා පටන් ගන්න obturator nerve එක. එතනින් පටන් අරගෙන එයා යනවා obturator nerve එක විදියට obturator canal එකට. obturator canal එකට ගිහිල්ලා එයා බෙදෙනවා කොටස් දෙකකට anterior division එකයි posterior division එකයි විදියට. anterior division එක supply කරනවා මේ anterior division එක adductor brevis එකට උඩින් joint වෙනවා subsartorial plexus එකත් එක්ක. ඒකත් එක්ක supply කරලා එයා දෙනවා adductor brevis එකටයි longus එකටයි supply එක. ඒ කියන්නේ එයා adductor brevis එකට උඩින් එකතු වෙනවා subsartorial plexus එකත් එක්ක. supply කරනවා adductor brevis සහ adductor longus muscles වලට. පස්සේ posterior division එක එයා supply කරනවා adductor magnus එකට. ඊළඟට adductor hiatus එක දිගේ එයා යනවා knee joint එකට. එතකොට obturator nerve එකේ මොකක් damage එකක් આવොත් අපි ඒකට කියනවා clinical condition එකට obturator palsy කියලා. obturator palsy එකක් આવොත් මොකද වෙන්නේ? ඒක හින්දා මේ සම්පූර්ණ adductor muscles වලට damage වෙනවා. ඒ හින්දා මොකද වෙන්නේ? මේ hip එක anterior dislocate වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ muscles වල weakness එකක් ඇති වෙන හින්දා. ඊ වගේම මේ adductor muscle paralysis වෙනවා. එතකොට ඊට අමතරව hamstring part of adductor magnus වැඩ කරන්නේ නැති වෙනවා. sensory function ගත්තාම sensory supply එක හම්බෙන්නේ මේ adductor muscle එකෙන් obturator nerve එකෙන් medial aspect of thigh එක. කියන්නේ thigh එකේ medial aspect එකේ තියෙන muscle එකත් එක්කම තමයි cutaneous supply එකත් යන්නේ. එතකොට ඒ ටිකේ cutaneous supply එකක් නැති වෙලා යනවා. ඒ හින්දා ඒකෙන් අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් මේ මොන nerve pulse එකක්ද තියලා තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක සහ අපේ ඇඟේ තියෙන ලොකුම nerve එක ඒක තමයි sciatic nerve එක.
සයිඩික් නර්ව් එක පටන් ගන්නෙ අරක පටන් ගත්තේ L2 L3 L4 වලින් මේක පටන් ගන්නෙ L4 L5 S1 ඉඳන් S4 වෙනකන් තියෙන මේ හැම එකකින්ම තමයි පටන් ගන්න සයිඩික් නර්ව් එකේ. හින්දාම පේන කොච්චර ලොකු එකක්ද කියලා. සයිඩික් නර්ව් එක පටන් ගන්න. ඒක එනවා ග්‍රේටර් සයිඩික් ෆොරාමන් එකෙන් පිරිෆෝමිස් එකට බිලෝ. ඇවිල්ලා එයා මොකද කරන්නේ? එනවා මොන්න ග්‍රේටර් සයිඩික් නොච් එක හරහා. ඇවිල්ලා ඔන්න එයා හැම්ස්ට්‍රින්ග් නැත්නම් පොස්ටීරියර් කම්පාර්ට්මන්ට් එකට ඇවිල්ලා එයා බෙදනවා බ්‍රාන්චස් දෙකකට. කොහෙද? පොප්පිටියල් ෆොසා එකේදී. එකක් තමයි common peroneal nerve එක, අනිත් එක තමයි tibial nerve එක. එහෙනම් දැන් අපි බලමු එක එක common peroneal nerve එකේ tibial nerve එකේ pathways මොනවද කියලා. එතකොට common peroneal nerve එක ගත්තාම ඒක මොකද කරන්නේ? ඒක popliteal fossa එකෙන් එළියට යනවා. මුලින්ම කමු common peroneal nerve එක. common peroneal nerve එක popliteal fossa එකෙන් එළියට යනවා. popliteal fossa එකෙන් එළියට ගිහිල්ලා එයා neck of the fibula ගාවින් එළියට එනවා. විශේෂයි. එයා යනවා neck of the fibula ගාවින්. ඒ හින්දා මුගක් වෙලාවට මේ ෆිබුලා එක ෆ්‍රැක්චර් එකක් වුණාම common peroneal nerve එක damage වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මොකද වෙන්නේ? සම්පූර්ණ මේ deep peroneal nerve එක superficial peroneal nerve එක දෙකම නැති වෙලා යනවා. ඒතකොට deep peroneal nerve එක supply කරන්නේ anterior compartment of leg එකට. superficial peroneal nerve එක supply කරන්නේ lateral part of මේ leg එකට. එතකොට anterior compartment එක lateral compartment එකයි දෙකම නැති වෙලා යනවා, paralysis වෙලා යනවා. එතකොට බලමු දැන් මේ ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා මොකද කරන්නේ? peroneus longus muscle එක ගාවින් මෙයා බෙදෙනවා superficial and deep peroneal nerves විදියට. divide වෙනවා deep and superficial branches වලට. deep branch එක යන්නේ deep to extensor digitorum longus. ගිහිල්ලා යා interosseous membrane එක ගාවට යනවා. interosseous membrane එක ගාවදී එයා anterior tibial vessels එක anterior tibial artery එකත් එක්ක පහළට ගිහිල්ලා එයා supply කරනවා leg එකේ anterior compartment එකට. ඊට පස්සේ superficial peroneal nerve එක ගත්තාම සහ ඊට පස්සේ ඊට අමතරව මොකද වෙන්නේ? ආ extensor digitorum brevis එකට supply කරනවා. ඒ ආගාවෙන් එන හින්දා මේ ඊට පස්සේ මේ අර cleft between second and first toes ඒ කියන්නේ පළවෙනි සහ දෙවෙනි මේ කකුලේ ඇඟිලි දෙක අතරට එයා nerve supply එක ලබා දෙනවා. superficial peroneal nerve එක ගත්තාම එයා
පෙරෝනියස් ලෝංගස් මසල් එකත් එක්කම ගමන් කරන්නේ. පෙරෝනියස් ලෝංගස් මසල් එකටයි පෙරෝනියස් බ්‍රීවිස් මසල් එකටයි skin of the lateral surface of the foot වලට ලබා දෙනවා යා nerve supply එක. ඒක තමයි superficial peroneal nerve එකේ fate එක. ඒ කියන්නේ එකෙන් nerve supply ලබා දෙන්නේ ඒකට. ඊට පස්සේ sciatic nerve එකේ surface marking මං කිව්වා. ඊට අමතරව තව එක part එකක් මම එකතු කරන්නම් sciatic nerve එකේ surface marking වලට. මං කිව්වනේ මේ mid point මේ ischial tuberosity එකෙන් greater trochanter එකෙන් සහ මේ anterior superior iliac spine එකෙන් හොයාගන්න පුළුවන් කියලා මේ sciatic nerve එක. ඊට අමතරව මේ sciatic nerve එක මැදින් හොයාගන්න තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ මෙහෙමයි. මං ගත්තොත් එහෙම ischial tuberosity එක මෙතන තියෙනවා කියලා. සහ greater trochanter එක මං හිතුවා මෙතන තියෙනවා කියලා. greater trochanter එක. ඒ දෙක යා කරන රේඛාවේ හරි මැද ගත්තොත් එහෙම එතන ඉඳන් මම යා කරොත් එහෙම popliteal fossa එකේ apex එක ඒ පාත් එක තමයි අපි කියන්නේ sciatic nerve එකේ පාත් එක කියලා. එතකොට apex of popliteal fossa කියන්නේ hands breadth ඒ කියන්නේ තනි අතක් above the knee. ඒ කියන්නේ මේ hands breadth above the knee කියන්නේ අපි ධනිස්සට වඩා අතක් උඩින් තිබ්බොත් එහෙම ඒ ගන්න තමයි apex එක popliteal fossa එකේ. එතකොට greater trochanter එකයි ischial tuberosity එකයි මාක් කරන රේඛාවේ හරි මැද ඉඳන් apex of the popliteal fossa එක. ඒ කියන්නේ knee එකට hands breadth උඩින් ගත්තොත් එහෙම අන්නේ පාත් එක තමයි sciatic nerve එකේ පාත් එක කියලා කියන්නේ. එතකොට මම මුලින් කතා කරා sciatic nerve gluteal region එකෙන් කොහොමද එන්නේ කියන එකේ surface marking එක අපි දන්නවා දැන්. එතකොට sciatic nerve ඊට පස්සේ එන පාත් එකේ surface mark වෙන විදිහක් දැන් අපි දන්නවා. ඊට පස්සේ මතක තියාගන්න මම අයපාරක් කියනවාට common peroneal nerve එක damage වෙන්න පුළුවන් මේ මැද fibula එකේ fracture එකෙන් තමයි මේක ගොඩක් common දෙයක්. ඒ හින්දා ප්‍රශ්න වලට නිතරම අහන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒතර මොකද වෙන්නේ anterior compartment එක lateral compartment එකේ මේ paralysis එකක් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ sensation උත් ඒ පැත්තේ නැති වෙලා යනවා. ඊට අමතරව සම්පූර්ණ මේ peroneal nerve එකේ supply කරන හැම cutaneous supply එකම නැති වෙලා යනවා. එතකොට ඉතුරු වෙන්නේ කකුලේ ගත්තොත් leg එකේ ගත්තොත් ඇත්තටම tibial nerve එක විතරයි. tibial nerve එක supply කරන්නේ මේ posterior compartment එකට. අපි බලමු tibial nerve එක කොහොමද සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා. tibial nerve එක sciatic nerve එකෙන් පටන් ගන්නෙ. ඇවිල්ලා popliteal fossa එකේ මැදදී එයා බෙදෙනවා common peroneal nerve එක දෙනවා. ඊට පස්සේ එයා පහළට එනවා popliteal fossa එකේ. ඇවිල්ලා එයා දෙනවා එයා මෙහෙම popliteal fossa එක දිගේ ඇවිල්ලා අන්තිමට එයා එනවා මේ gastrocnemius muscle මම මෙහෙම අඳින්නම් popliteal fossa එක මෙහෙම ආවා sciatic nerve එක උඩින්ම දුන්නා common peroneal nerve එක. ඊට පස්සේ ඊටු ටික tibial nerve එක වගේ ඇවිල්ලා එයා gastrocnemius muscle එකේ heads දෙක මැද්දෙන් ඇතුළට යනවා. ඇතුළට ගිහිල්ලා මොකද වෙන්නේ? එයා soleus එකේ fibers අතරින් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ එහෙම ඇවිල්ලා එයා calf muscles ඒ කියන්නේ posterior surface එකේ තියෙන leg එකේ මේ posterior surface එකේ muscles වලට innervation එක ලබා දෙනවා. ඒ කියන්නේ එයා plantaris muscle එකට, gastrocnemius muscle එකට, soleus muscle එකට, popliteus muscle එකට
සප්ලයි එක ලබා දෙනවා. ඊට අමතරව මම පොප්ලිටර් ෆොසා ගැන කතා කරද්දී කිව්වා සෝලියර් නර්ව් සූරල් නර්ව් කියලා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ටිබියල් නර්ව් එක මේ ගැස්ට්‍රොක්ලිමස් මසල් එකට යන්න කලින් කියුටේනියස් බ්‍රාන්ච් එකක් ලබා දෙනවා. ඒක තමයි කියන්නේ සූරල් නර්ව් කියලා. ඊට අමතරව මේක flexor hallucis longus, flexor digitorum longus, tibialis posterior සහ මේ සූරල් නර්ව් තමයි සූරල් නර්ව් ලබා දෙනවා. ඒ කියන්නේ anti posterior compartment එකේ තියෙන හැම මසල් එකකටමයි ඊට පස්සේ ඊට අමතරව සූරල් නර්ව් එක සප්ලයි එක ලබා දෙනවා. එහෙම ලබා දීලා එයා මොකද කරන්නේ? එයා එනවා සෝලියස් මසල් එකේ යටට. ඇවිල්ලා එයා ෆ්ලෙක්සර් රෙටිනකියුලම් එක ගාවදී ටර්මිනේට් වෙනවා. ටර්මිනේට් වෙනවා at flexor retinaculum. ඊට පස්සේ එතනින් එයා දෙන්නේ medial plantar nerve එකයි lateral plantar nerve එකයි. medial and lateral plantar nerves ලබා දෙනවා. medial plantar nerve එක muscular supply එක ලබා දෙනවා adductor hiatus එකට. abductor hiatus එකට. sorry abductor hallucis muscle එකට. ඊට අමතරව flexor digitorum brevis එකට. lumbricals වල first lumbrical එකට. ඊට අමතරව flexor hallucis brevis එකට සප්ලයි එක ලබා දෙනවා. cutaneous supply ගත්තොත් එහෙනම් මේක අර medial 3.5 toes වලට තමයි ලබා දෙන්නේ. ඒක මම කලින් කතා කරා. ඊට පස්සේ lateral plantar nerve එක ගත්තාම lateral plantar nerve එක ලබා දෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම. flexor digiti minimi එකට ලබා දෙනවා. introsia එක කියන්නේ palm and dorsal introsia වලට ලබා දෙනවා. පස්සේ ඉතුරු lumbricals වලට ඒ කියන්නේ 2 3 4 lumbricals වලට adductor hallucis muscle එකට. abductor hallucis එකට ලබා දුන්නේ medial plantar nerve එක, lateral plantar nerve එක දෙන්නේ adductor hallucis muscle එකට. ඊට අමතරව මේ cutaneous supply ලබා දෙනවා fourth cleft එකට, dorsum එක sole එකේ toe එකේ fifth toe එකේ මේ dorsum එකට. පස්සේ ඒ කියන්නේ lateral 1.5 toes වලට සහ මේ lateral side of foot එකට ලබා දෙනවා. tibial nerve එකේ injury එකක් ආවොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? මේ posterior leg muscles එකක්වත් වැඩ කරන්නේ නැතුව යනවා. එතකොට ඊට අමතරව sensory supply එක ඔය sole of the foot එකේ sensory loss එකක් ඇති වෙනවා. ඊට අමතරව දැන් අපි කතා කරන්න ඕනේ ඔය මේ lower limb එකේ dermatomes ගැන. එතකොට dermatomes කතා කරද්දී සමහර වෙලාවට SAQ වල සහ SEQ වල අහලා තියෙනවා මේ dermatome අදින්න කියලා.
SEQ වලත් අහලා තිබ්බා. ඉස්සර දීලා තිබ්බ SAQ වලත් අහලා තිබ්බා. එහෙම නේද? එහෙම මේ ඇන්ටිරියර් සර්ෆේස් එක එහෙම තියෙනවා නම් මේකේ ඉන්වයිල් ලිගමන්ට් එකට යටින් මේක ඇන්ටීරියර් ලබා දෙන L1 ඊට පස්සේ එතන ඉඳන් පහළට L2 L3 ටයි එක ඉවරයි. ෆුට් එකේ දැන් මේ තියෙන්නේ ලැටරල් පැත්ත මේ මීඩියල් පැත්තනේ. එතකොට ටයි එකේ L1 L2 L3 යද්දී එයා L2 දෙන්න පටන් ගත්තේ ලැටරල් පැත්තට. මීඩියල් පැත්තේ L3 ආවේ. එහෙනම් ඒක අනිත් පැත්ත තමයි ෆුට් එකේ ලෙග් එකේදී වෙන්නේ. එයා L4 දෙන්නේ මීඩියල් පැත්තට. L5 දෙන්නේ ලැටරල් පැත්තට. ඊට අමතරව දැන් S1 මෙතනින් දීලා තියෙනවා. සයිටික් නර්ව් එක කියන්නේ සෆිනස් නර්ව් එකේ සප්ලයි එක. සයිටික් නර්ව් එකෙන් වෙන. ඊට පස්සේ පොස්ටීරියර් ගත්තාම තියෙන ග්ලූටියල් ෆෝල්ඩ් එක න මේ තයි එක ඊට පස්සේ මෙතනින් යා පොපිට සර්ෆේස් එක ලෙග් එක sole of the foot. එතකොට gluteal region එකේ medial surface S4 එකෙන් ලබා දෙන්නේ. ඊට පස්සේ S3 අනිත් ටික පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. මේ ටික L2 ඒ කියන්නේ gluteal region එකේ lateral surface එක. තයි එක ගත්තාම තයි එකේ medial surface එක ලබා දෙන්නේ L1. ඊට පස්සේ අර L4 L5 ඒ විදිහටම medial surface එකටයි medial surface එකට L4 lateral surface එකට L5. ඒතර මේ මැද සම්පූර්ණ කැලේ තියෙනවානේ. ඒක සප්ලයි කරන්නේ S1. يعني S1 එක මෙන්න මේ සම්පූර්ණ කැලේම සප්ලයි කරනවා. ඊට පස්සේ සෝල් එක කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. L5 එක lateral පැත්තට දුන්නාට කකුල්ට එද්දී ඒක middle පැත්තට එනවා. ඒ හේතුව anterior surface එකේ සප්ලයි කරන් තියෙන හින්දා. L5 එතකොට S1 එක අර වගේම lateral surface එකට සම්බන්ධ වෙනවා. S1 ඕක තමයි dermatomes ගැන කතා කරද්දී අපි දැනගන්න තියෙන්නේ. දැන් nerve supply සම්පූර්ණයෙන්ම අපි කවර් කරලා ඉවරයි කියන්නේ. ආයෙත් පොඩි දෙයක් තියෙනවා cutaneous nerve එක මේ කකුලේ කොහමද හම්බෙන්නේ කියලා. ඒක ලොකු වැදගත්කමක් නැහැ. ඒක කමන්න දැනගන්න. අහන්න පුළුවන්. saphenous nerve එක මෙන්න මේ part එකටම supply කරනවා. so leg එකේ තමයි thigh එකේ. saphenous nerve එක මෙන්න මේ lateral surface එකට supply කරනවා. ඊට පස්සේ common fibular nerve එක upper part of the leg. පස්සේ එතනින් එහාට superficial branch of common fibular nerve එක. sural nerve එක. deep branch of common fibular nerve. මම හිතන්නේ මගේ අද රූපේ වැරදුනා. sorry. මෙහෙමයි ගන්නෙ. leg එක එනවා.
මෙන්න මේ ක්‍රෙෆ්ට් එකට සප්ලයි කරන්නේ common fibular nerve එක. එතකොට මේ පැත්තෙම අනිත් පැත්තේ සප්ලයි කරන්නේ sural nerve එක. sural nerve පැත්තෙම සප්ලයි කරනවා. ඒකට අනිත් පැත්තේ saphenous nerve එක. මේක saphenous nerve එක. උඩ common fibular nerve එක, පහළ superficial fibular nerve එක. එම තමයි cutaneous supply කියන්නේ lower limb එකේ. මේක common fibular, මේක saphenous, මේක deep fibular, මේක sural, මේක superficial fibular. හරි. ඊට පස්සේ අපි කතා කරන්න ඕනේ artery supply ගැන සහ මේ venous supply, ඊට පස්සේ anastomosis ඒ ටික ගැන කතා කරන්නත් ඕනේ. lymph drainage ගැන කතා කරන්නත් ඕනේ. හරි, අපි දැන් පටන් ගමු එහෙනම් lymph drainage ගැන කතා කරන්න lower limb එකේ. lower limb එකේ lymph drainage. lymph drainage ගත්තාම ප්‍රධාන වශයෙන් මේක තියෙන්නේ inguinal lymph nodes හරහා තමයි මේක වෙන්නේ. එතකොට inguinal lymph nodes ගත්තාම inguinal lymph nodes වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි superficial inguinal nodes, අනිත් තමයි deep inguinal nodes. අපි බලමු ඔය එක එක drain වෙන්නේ කොහොමද, මොන වගේද කියලා. එතකොට අපි ගත්තාම මේ superficial lymph nodes company වෙන්නේ නැත්නම් එකත් එක්ක එන්නේ saphenous vein එකත් එක්ක තමයි එයා arrange වෙලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා අපි කියනවා superficial lymph nodes arrange නැත්නම් company the greater superior මේ saphenous vein කියලා. ඊළඟට deep inguinal nodes ඒවයි company වෙන්නේ arteries වලින්. එහෙනම් ඒ කියන්නේ ඒව artery follow කරන් තමයි යන්නේ. එතකොට අපි ගත්තාම දැන් මුලින්ම කතා කරමු superficial lymph nodes ගැන. මුළු කකුලෙම තියෙන superficial lymph nodes, ඒ කියන්නේ lower limb එකේ superficial lymph nodes එනවා vertical group of superficial lymph nodes කියලා. lymph node group එකට, vertical group එකට. ඊළඟට අපේ buttock, flanks and back of the body, ඒ කියන්නේ body එකේ පිටිපස්ස, ඒ කියන්නේ ඔය vertebra තියෙන ඒ area එක, back එකේ lower part එක, flank සහ buttocks. ඒ කියන්නේ අපේ ඇඟේ පිටිපස්ස හරියෙන් ඒවා drain වෙනවා lateral group එකට. ඊළඟට umbilical area එක, genitalia සහ lower anal canal. umbilical area එක, genitalia, lower anal canal. ඒ set එක drain වෙනවා medial group එකට. ඔන්න ඔය vertical, lateral and medial groups ඔක්කොම එකතු වෙනවා superficial inguinal nodes වලට. ඒක තමයි superficial inguinal nodes කියන්නේ. එතකොට ඔය superficial nodes accompany වෙන්නේ මම කලින් කිව්වා වගේ greater saphenous vein එකත් එක්ක. දැන් ඔය ටික drain වෙන්න ඕනේ අපේ deep inguinal nodes වලට. deep inguinal nodes accompany වෙන්නේ arteries. deep inguinal nodes. ඔය deep inguinal nodes වලට ඊට අමතරව මේ තව එකතු වෙනවා පොඩි කොටස් වගේ. ඒක තමයි සෝල් එකේ මේ small area එකක් set වෙනවා. ඒක popliteal nodes, ඒ කියන්නේ ධනිස්සේ තියෙන nodes හරහා deep inguinal nodes වලට එකතු වෙනවා. ඊළඟට penis එක තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ ශිශ්නේ. අන්න ඒකේ
තියෙනවා ග්ලෑන්ස් පීනිස් කියලා පාර්ට් එක. ඒකේ ඌවා ටික ඩීප් ඉන්වල් නෝඩ්ස් වලට ඩ්‍රේන් වෙනවා. දැන් මෙන්න මේ තියෙන ඩීප් ඉන්වල් නෝඩ්ස් මං කිව්වා ෆිමෝරල් කැනල් එකේ තමයි තියෙන්නේ කියලා. ඒවා හැම මේක ඩ්‍රේන් වෙනවා ඉන්ටර්නල් අයිලියක් නෝඩ්ස් වලට. ඉන්ටර්නල් අයිලියක් නෝඩ්ස් එකතු වෙනවා කොමන් අයිලියක් නෝඩ්ස් වලට. කොමන් අයිලියක් නෝඩ්ස් ඇවෝට එක දෙපැත්තෙන් කොමන් අපි දන්නවා කොමන් අයිලියක් ආර්ටරි කියන්නේ ඇවෝට එක දෙකට බෙදෙන එක. එතකොට ඒක පටන් ඒ දෙක ආයේ උඩට යද්දි එකතු වෙලා ඇවෝට එක හැදෙනවනේ. කොමන් අයිලියක් ආර්ටරිස් දෙක හරියටම අනිත් පැත්ත බැලුවොත් එහෙම. එහෙනම් දැන් මේ මම කියවන මේ ඩීප් නෝඩ්ස් දෙමද්ද කම්පැනි වෙන ආර්ටරිස් නම් එක දිගටම ආර්ටරි තමයි ඒ කම්පැනි කරන් යන්නේ. එක්ස්ටර්නල් අයිලියක් ආර්ටරි එක කම්පැනි කරගෙන එක්ස්ටර්නල් අයිලියක් නෝඩ්ස් තියෙනවා. කොමන් අයිලියක් ආර්ටරි එක ඒ කම්පැනි කරන් කොමන් අයිලියක් නෝඩ්ස් තියෙනවා. එහෙනම් ඇවෝට එක ඒ කම්පැනි කරගෙන තියෙන්නේ ඇවෝටික් නෝඩ්ස්. එව්වා විශේෂයෙන් ඇවෝට එක දෙපැත්තේ ඉඳලා අපි ඒවා නමක් දෙනවා පැරා ඇවෝටික් නෝඩ්ස් කියලා. ඔය පැරා ඇවෝටික් නෝඩ්ස් එකතු වෙලා ලොකු ලිම්ෆ් ඩ්‍රේනේජ් එකක් හම්බ වෙනවා ඇබ්ඩෝමන් එකෙන් තොරැක්ස් එකෙන් සහ ලෝවර් ලිම්බ් වලින් එකතු වෙලා ඒකට අපි කියනවා සිස්ටර්නා කයිලි කියලා. මේවා ඊළඟට ඕගොල්ලන්ට ඇබ්ඩෝමන් කතා කරලා හම්බ වෙනවා. ඒ ඔක්කොම එකතු වෙලා අපේ ඇඟේ තියෙන ලොකුම ලිම්ෆ් ඩ්‍රේනේජ් එක තොරසික් ඩක්ට් එක. එහෙම නැත්නම් අර මේ උරස් මේ මට නම මතක නැහැ සිංහල නම් හරියට තොරසික් ඩක්ට් එකට එකතු වෙනවා. තොරසික් ඩක්ට් එක තමයි අපේ ඇඟේ තියෙන ලොකුම ලිම්ෆ් ඩ්‍රේනේජ් එකතු වෙන පූල් එක. එතනින් කෙලින් මෙයා දෙනවා ඉන්ටර්නල් ජුගුලර් වේන් එකට. ඒක තමයි අපේ සම්පූර්ණ ලිම්ෆ් ඩ්‍රේනේජ් එක ගත්තාම. ඒතර මම ආයෙ පාරක් කිව්වොත් එහෙම ලිම්ෆ් ඩ්‍රේනේජ් එක ගත්තොත් සුපර්ෆිෂියල් නෝඩ්ස් තියෙනවා ඩීප් ඉන්වල් නෝඩ්ස් තියෙනවා. සුපර්ෆිෂියල් ඉන්වල් නෝඩ්ස් වල එකතු වෙනවා වෙන්ට්‍රල් ගෲප් එකෙන් ලැටරල් ගෲප් එකෙන් සහ මීඩියල් ගෲප් එකෙන්. වෙන්ට්‍රල් ගෲප් වල ලෝවර් ලිම්බ් එකේ සුපර්ෆිෂියල් සප්ලයි එක හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ලැටරල් ගෲප් එකට බෑක් එක ෆ්ලැන්ක් එක බටොක් එක කියන්නේ ඇඟේ පිටිපස්ස ආරයෙන් මේ ලිම්ෆ් ඩ්‍රේනේජ් හම්බ වෙනවා. ඒතර ඇඟේ ඉස්සරහට තියෙන ජෙනිටාලි අම්බිලයිකල් කෝඩ් අම්බිලයිකල් ලෙවල් එක සහ ලෝවර් ඒනල් කැනල් එකෙන් මීඩියල් ගෲප් එක හැදෙනවා. ඒ ඔක්කොම එකතු වෙලා යන සුපර්ෆිෂියල් නෝඩ්ස් වලට. ඒක එක කම්පැනි කරන් ඉන්නේ මොකද්ද? ග්‍රේටර් සැෆිනස් වේන් එක. ඒකට ඒ සුපර්ෆිෂියල් නෝඩ්ස් දෙන්න වෙනවා ඩීප් නෝඩ්ස් වලට. ඩීප් නෝඩ්ස් වලට තව එකතු වෙනවා සෝල් එකේ වුව පොප්ලිටියල් නෝඩ්ස් හරහා. ඊළඟට ග්ලෑන්ස් ඔෆ් පීනිස් එකේ වෙනම සප්ලයි එකක් හම්බ වෙනවා. ඊපස්සේ ඒ ඔක්කොම එකතු වෙලා ෆිමෝරල් කැනල් එකේදී තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ ඔක්කොම එකතු වෙලා ඉන්ටර්නල් අයිලියක් නෝඩ්ස් වලට. ඉන්ටර්නල් අයිලියක් නෝඩ්ස් එකතු වෙනවා කොමන් අයිලියක් නෝඩ්ස් වලට. කොමන් අයිලියක් නෝඩ්ස් එක පැරායෝටික් නෝඩ්ස් වලට. පැරායෝටික් නෝඩ් ටික සිස්ටර්නා කයිලියකට. සිස්ටර්නා කයිලියගෙන් තොරසික් ඩක්ට් එකට ඉන්ටර්නල් ජුගුලර් වේන් එකට. මෙන්න මේ සිස්ටර්නා කයිලිය තොරසික් ඩක්ට් ඉන්ටර්නල් ජුගුලර් වේන් එක කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ තොරැක්ස් කතා කරද්දී ලොකුට ග්‍රේඩ් ඩීටේල් කතා කරනවා. හින්දා මම මෙතන ලොකුට කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. අපිට දැනගන්න ඕනෙත් නැහැ නිකන් නෝමල් නමක් තියෙනවා කියලා සහ මේක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් දැනගත්තාම හොඳටම ඇති. මේ සෙමිස්ටර් එකට. ලිම්ෆ් ටැන්ක් ගැන කියන්න තියෙන එච්චරයි. මාළුමු රූපයක් sorry ඔයගොල්ලෝ පේනද මෙතන තියෙනවා මේ තියෙන සුපර්ෆිෂියල් නෝඩ්ස් තොර මේ තියෙන්නේ ඩීප් නෝඩ්ස්. තොර මේ තියෙන්නේ මේ ඕගොල්ලෝ පේන ඇති මේ තියෙන ගේට් සැෆිනස් වේන් එක. ඒකේ කම්පැනි කරන් තමයි ලිම්ෆ් නෝඩ්ස් ටික මේ මුඩට එන්නේ. තොර ඒ ටික අපි දැනගත්තාම ඇති. එහෙනම් අපි ඊළඟට යන් ආර්ටීරියල් සප්ලයි ගැන කතා කරන්න. ආර්ටීරියල් සප්ලයි කිව්වහම අපිට ප්‍රධාන ආර්ටරි දැන් අපි නර්ව් සප්ලයි කිව්වම අපිට හම්බුනේ මොකද්ද? ෆිමෝරල් නර්ව් එක, ඔබ්චුරේටර් නර්ව් එක. මේ ඊට පස්සේ අපිට හම්බුනේ මේ මොකද්ද? සයිඩික් නර්ව් එක. ඒ වගේ අපිට ආර්ටරිස් ගත්තාම ප්‍රධාන ආර්ටරියක් හම්බ වෙන ෆිමෝරල් ආර්ටරි එක. ඒකෙන් දෙනවා ප්‍රොෆන්ඩා ෆිමෝරල් ආර්ටරි එකක්. ඊට පස්සේ ප්‍රොෆන්ඩා ෆිමෝරල් ආර්ටරි එක වෙනම ගමන් කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට හම්බ වෙන ප්‍රධාන ආර්ටරි එක තමයි පොප්ලිටියල් ආර්ටරි. ඇත්තම පොප්ලිටියල් ආර්ටරි කියන්නේ ෆිමෝරල් ආර්ටරි එක පොප්ලිටියල් කැනල් එකට ගියාට පස්සේ ඇති වෙන එක. ඊට පස්සේ ඒක ගිහිල්ලා දෙකට බෙදිලා යනවා පෙරෝනියල් ආර්ටරි එකයි
මේ මධ්‍ය ටිබියල් ආර්ටරිස් ඇන්ටීරියර් and posterior විදියට බෙදලා යනවා. එතකොට ඒ ටික තමයි අපි දැනගන්න තියෙන්නේ. අපි ඒක කතා කරමු ඊළඟට. ආර්ටරි සප්ලයි කරතාවදී අපි මුලින්ම කතා කරමු femoral artery එක ගැන. එතකොට femoral artery එක අපිට හම්බ වෙන්නේ මේ external iliac artery එකෙන්. external iliac artery එක ඇවිල්ලා ඒක තයි එකේදී මොකද වෙන්නේ? mid inguinal point එකේදී, ඒ කියන්නේ inguinal ligament එකේ මැද හරියේදී femoral artery එක මේ දෙනවා 4 superficial arteries 4ක්. හරිද? يعني මෙහෙම femoral artery එක හම්බ වෙනවා අපිට external iliac artery එකෙන්. external iliac artery එකෙන් එන femoral external iliac artery එකෙන් එනවා femoral branch එක. femoral artery එක mid inguinal point එකේදී දෙනවා superficial arteries 4ක්. 1 2 3 4. එකක් තමයි superficial circumflex iliac artery. superficial circumflex iliac artery. ඊළඟ තමයි superficial epigastric artery එක. තුන්වෙනි එක තමයි superficial external pudendal artery එක. හතරවෙනි එක තමයි deep external pudendal artery එක. ඔය ටික දීලා එයා පහළට එනවා. පහළට ඇවිල්ලා එයා femoral seat එකේ තමයි තියෙන්නේ ඊට පස්සේ. ඊට පස්සේ එයා enter වෙනවා adductor canal එක sartorius එකට යටි. enter to adductor canal. deep to sartorius. ඊළඟට එයා adductor canal එකේ තියෙද්දි එයා දෙනවා තව branch එකක්. adductor canal එකට එන්න කලින් femoral seat එකේදී ඒක තමයි profunda femoral artery. එතකොට මේ profunda femoral artery එක තමයි thigh muscles ඔක්කොටම වගේ මේ blood supply එක දබා දෙන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ femoral artery එක මෙහෙම පහළට ඇවිල්ලා ඒක බෙදනවා profunda femoral artery එක පටන් ගන්න කලින් කොහොම තියෙන්නේ common femoral artery එක ඒක බෙදෙනවා එහෙමයි. දැන් femoral artery එක profunda femoral artery එක දෙන්න කලින් අපි හඳුන්වන්නේ ඒක common femoral artery කියලා. profunda femoral දුන්නාට පස්සේ ඒක පත් වෙනවා මොකක් බවටද? superficial femoral artery එක බවට. ඊට පස්සේ profunda femoral artery එක වෙනම යනවා. superficial femoral artery එක වෙනම යනවා. එහෙම තමයි appearance එක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ගත්තාම profunda femoral artery එක එතකොට අපි ඒක තමයි මේ femoral artery එක කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට profunda femoral artery එක ගත්තාම profunda femoral artery එක deep යන්නේ අපේ මේ thigh muscles ඔක්කොටම වගේ එක supply කරනවා. ඊළඟට මේ මේක profunda femoral artery එක ගත්තාම මේක තියෙන්නේ deep compartment එකේ adductor longus එකේ upper board එකට deep තියෙන්නේ. ඒ adductor longus එකට deep තියෙන්නේ. මේක දෙනවා branches මෙන්න මෙහෙම. එයා දෙනවා perforating branches 4ක්. perforating branches කියන්නේ මේ ඇවිල්ලා adductor magnus එක perforate කරගෙන, ඒ කියන්නේ ඒක hill කරගෙන එන anterior compartment එකට. ඊට අමතරව යා muscular branches දෙනවා adductor longus එකටයි adductor brevis එකටයි. adductor longus එකටයි adductor brevis එකටයි perforating branches 4ක් දෙනවා මුලින්. ඊට පස්සේ එයා දෙනවා lateral circumflex femoral artery එකයි medial circumflex femoral artery එකයි. එතකොට යා perforating branches 4යි
adductor longus adductor brevis වලට muscular branches දෙනවා. lateral circumflex femoral artery එකයි medial circumflex femoral artery එකයි දෙනවා. ඒතර මෙයා terminate වෙන්නේ අර මං කියන්නේ මොකද්ද perforating arteries 4ක් දුන්නා කියලා. ඒකේ fourth perforating artery එක දීලා තමයි ඒක terminate වෙන්නේ. ඊළඟට femoral artery එකේ surface marking ගත්තාම ඒක surface mark කරන්න පුළුවන් අපිට mid inguinal point එක තියෙනවානේ. ඒකේ upper two-third line එකට එන inguinal point ligament මෙහෙම ගත්තාම upper two-third line එකේ තමයි මෙන්න මේ femoral artery එක තියෙන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන external carotid artery එක තියෙනවා. external carotid artery එක හරහා එක ඇවිල්ලා inguinal ligament එකට deep ගිහිල්ලා එයා drain වෙනවා මොකක් බවටද මේ femoral artery එක බවට. femoral artery එක දුන්න ගමන් එයා deep artery එක දෙනවා එයාගේ profunda femoral artery එක තමයි මේක. දැන් ඔයගොල්ලෝ බලන්න profunda femoral artery එක මොනවද දෙන branches. මං කිව්වා එක දෙනවා කියලා perforating arteries 4ක්. ඒ තියෙන 1 2 3 4යි. ඒ තමයි perforating arteries 4. ඊළඟට profunda femoral artery එකෙන් තව දෙන්නේ මොකද්ද muscular branches දෙකක් දෙනවා. මොකද්ද adductor longus එකටයි adductor brevis එකටයි. ඊට පස්සේ මොකද්ද තව දෙන branches තමයි lateral and medial circumflex femoral artery. මේ තියෙන්නේ lateral circumflex femoral artery එක. ඊට පස්සේ ගත්තාම මේ තියෙන්නේ medial circumflex artery එක. ඒක තමයි මේ medial circumflex artery එක මම වෙන පාටින් අදින්නම්. ගමුකෝ. මේ තියෙන්නේ medial circumflex artery එක. ඒක මේ තියෙන්නේ medial circumflex artery එක. ඒක මෙන්න මෙහෙම මේ තියෙන්නේ lateral circumflex artery එක. ඊට පස්සේ මේ තියෙන lateral circumflex artery එකේ transverse branch එක. මේකේ තියෙන ascending branch එක, මේකේ තියෙන descending branch එක. එතකොට lateral circumflex artery එක අන්න එහෙම තමයි යන්නේ. medial circumflex artery එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මෙහෙම. අර ප්‍රධාන femoral artery එක මේකනේ. ප්‍රධාන femoral artery එකට මේ විදියට මේ femoral artery එක යටින් ගිහිල්ලා මෙහෙම රවුමක් ගහලා ඒක යනවා අපේ මේ ෆීම් එකේ head එකට blood supply කරන්න. එතකොට ෆීම් එකේ head region එක ගත්තාම ඒක anastomosis එක අපි පස්සේ කතා කරමු. ඒ කියන්නේ මම artery supply අන්තිමට කතා කරනවා නම් ඒ කියන්නේ මේ මෙතන හොඳ anastomosis එකක් තියෙනවා. එතකොට anastomosis සම්බන්ධ වෙනවා මෙතනින් ගිහිල්ලා මේ යන මේ lateral circumflex artery එකේ ascending branches. ඊට පස්සේ මේ medial circumflex artery එකේ branches. ඊට පස්සේ ඒ ටික තමයි අපේ profunda femoral artery එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට femoral artery එක සාමාන්‍ය විදිහට මෙහෙම පහළට එනවා දිගටම. පහළට ඇවිල්ලා ඒක මේ පත් වෙනවා popliteal artery එක බවට. ඊට අමතරව මේකේ මේ හරියෙන් anastomosis එකක් ඇති වෙනවා. anastomosis එක ගැන අපි knee joint එක කතා කරමු. දැන් අන්න එන popliteal artery එක බෙදෙනවා peroneal artery එකටයි anterior and posterior tibial arteries වලටයි. එහෙම වෙලා ඒ arteries තමයි අපේ මේ leg එකට යන්නේ. ඒතකොට leg එක ගැන කතා කරාම මම leg එක කතා කරද්දි කිව්වා අපේ මේ leg එකේ posterior compartment එකට supply කරන්නේ posterior tibial artery එක. ඊට පස්සේ
ඇන්ටීරියර් කම්පාර්ට්මන්ට් එකට සප්ලයි කරන්නේ ඇන්ටීරියර් ටිබියල් ආටරි එක. එතකොට ෆිබියුලා ආටරි එක නැත්නම් පෙරෝනියල් ආටරි එක තමයි අපේ ලැටරල් කම්පාර්ට්මන්ට් එකට බ්ලඩ් සප්ලයි කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ ආටරි එක එහෙම එනවා. ඇවිල්ලා බලමු තව රූපයක් අරගෙන ඒක ෆුට් එකට ඇවිල්ලා මොකද කරන්නේ කියලා. එතකොට මේ තියෙන එක ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති anterior tibial artery එක posterior tibial artery එක සහ මේ තියෙන anterior tibial artery එක. ඊට පස්සේ අපි එහෙනම් කතා කරමු foot එකේ arteries ගැන. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා anterior tibial artery එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන ඉහළ තියෙනවා fibular artery එක, පිටිපස්සෙන් එනවා posterior tibial artery එක. එතකොට anterior tibial artery එක තමයි මේ අපේ ඩෝසම් එකට ෆුට් එකේ ඩෝසම් එකට සප්ලයි කරන්නේ. එතකොට පිටිපස්සෙන් යටින් ගිහිල්ලා posterior tibial artery එක තමයි අපේ සෝල් එකට සප්ලයි කරන්නේ. අපි බලමු මේ කොහොමද සප්ලයි කරන්නේ කියලා. දැන් ඕගොල්ලන්ට ඊට අමතරව දැන් මෙතන පේන දේවල් තමයි මෙන්න මේ කියන anterior tibial artery එකේ branches දෙකට බෙදලා ගිහිල්ලා එක branch එකක් anastomose වෙනවා. මෙන්න මේ කියන fibular artery එකත් එක්ක සහ මෙතනින් යන branch එක තව ගිහින් attach වෙනවා fibular artery එකත් එක්ක. ඒතකොට එතනින් fibular artery එක end වෙනවා. ඉස්සරහට යන්නේ මෙන්න මේ කියන anastomosis branches සහ anterior tibial artery එකයි posterior tibial artery එකයි. ඒතකොට posterior tibial artery එක ගත්තාම ඒකේ සෝල් foot එකේ සෝල් එකේ ඉඳගෙන ඒක පහළට එනවා. පහළට අවිල්ලා ඒකෙන් branches කිහිපයක් උඩට දෙනවා. උඩට දීලා මෙන්න මේ විදියට මෙහෙම මේ ඩීප් සෝල් එක දිගේ ඇවිල්ලා ඒකෙන් හදනවා ආක්වේට් ආර්ටරි කියලා ආර්ටරි එකක්. ඒ ආක්වේට් ආර්ටරි එකේ බ්‍රාන්චස් මෙහෙම උඩට ඇවිල්ලා සප්ලයි කරනවා. මෙන්න මේ කියන අපේ මේ ඇන්ටීරියර් ටිබියල් ආර්ටරි එකෙන් එන මේ අපේ ඩෝසම් එකේ ආර්ටරි වල බ්‍රාන්චස් උත් එක්ක. ඊට පස්සේ ඇනස්මෝස් බ්‍රාන්චස් තමයි අපේ ගිහිල්ලා මේ අපේ ඩිජිටේෂන්ස් වලට සප්ලයි කරන්නේ. එතකොට ගත්තාම අපේ මේ ගේට් ටෝ එකට සප්ලයි කරනවා ආර්ටරිස්. ඊට පස්සේ ඒකට මීඩියල් එකට වෙන ආර්ටරියක් යනවා. ඊට පස්සේ ඉතුරු ආර්ටරි මතක තියාගන්න ආර්ටරිස් යන arrangement එක ග්‍රේට් ටෝ එකටයි ලිටල් ටෝ එකටයි මීඩියල් and lateral branches තනි තනියෙන් තමයි යන්නේ. අනිත් ටිකට ඒ කියන්නේ මේ ෆස්ට් ටෝ එකයි සෙකන්ඩ් ටෝ එකේ අතර මේ බ්‍රාන්චස් වලට එහෙම යන්නේ තනි මේ ඩෝසල් මෙටාටාසල් ආර්ටරි කියලා අපි ඒවට කියන්නේ. මෙටාටාසල් එක යන හින්දා ඩෝසල් සර්ෆේස් එකේ ඩෝසල් මෙටාටාසල් ආර්ටරිත් එක ගිහිල්පු ආර්ටරිස් ටික බයිෆිකේට්ලා දෙකට බෙදිලා තමයි ඩෝසල් ඩිජිටල් ආර්ටරි වලට ආර්ටරි කියලා අපි හඳුන්වන්නේ. එතකොට මේ මතක තියාගන්න ඕන එක තමයි ලෙසර් ටෝ එකටයි බිග් ටෝ එකේ මීඩියල් and lateral surface වලට වෙන වෙනම ආර්ටරි හම්බ වෙනවා. අනිත් ඩිජිටේෂන්ස් වලට හම්බෙන්නේ ඩෝසල් මෙටාටාසල් ආර්ටරි. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ඩෝසල් සර්ෆේස් එක යන මෙටාටාසල් ආර්ටරි බයිෆිකේට් වෙලා හැදෙන ඩිජිටේෂන්ස් වලට යන ඩිජිටල් ආර්ටරි වලින් තමයි ඒවා සප්ලයි කරන්නේ. මේක තමයි අපේ ඩෝසම් එකට සප්ලයි කරන විදිය. ඊළඟට වැදගත් දෙයක් තමයි මෙන්න මේ ඩෝසල් ආර්ටරි එක මෙහෙම අදින්නම්කෝ. මේ මෙන්න මෙහෙම එනවා. ඇන්ටීරියර් ටිබියල් ආර්ටරි එක ආවා. ඒක දුන්නා මෙහෙම ඇන්ටීරියර් මැලියෝලර් සහ lateral malleolar anterior medial malleolar සහ anterior lateral malleolar branches විදියට. ඊට පස්සේ එක එකක් anastomose වෙනවා respectively මේ anterior medial malleolus එක posterior tibial artery එකේ main branch එකත් එක්කයි
lateral malleolar artery එක මේ මොකද්ද අපේ fibula artery එකෙන් එන branch එකත් එක්ක anastomose එනවා. ඊට පස්සේ ගත්තාම ඉතුරු ටික පහළට එනවා. පහළට වෙලේ continue වෙන්නේ dorsalis pedis නැත්නම් dorsal pedis artery. එහෙම නැත්නම් මේකටම තමයි කියන්නේ deep plantar artery කියලා. එතකොට මේ ඒක විදිහට එක continue වෙලා ඇවිල්ලා ඒකෙන් දෙනවා arcuate artery කියලා artery එකක්. ඒ arcuate artery එකෙන් තමයි අපි හම්බෙන්නේ මේ metatarsal arteries. මෙහෙම 1 2 3 4 කියලා metatarsal arteries 4ක් යනවා. ඊට අමතරව තමයි අර මම කලින් කිව්වා වගේ මේ great toe එකටයි lesser toe එකටයි වෙන වෙනම arteries ගමන් කරන්නේ. පස්සේ මේ ටිකත් ආයේ දෙකට බෙදිලා digitations වලටම ගමන් කරනවා. ඊට අමතරව අපි දැනගන්න ඕනේ තව පොඩි කාරණයක් තමයි මෙන්න මේ කියන dorsal pedis artery එකෙන් තව එකක් දෙනවා deep plantar artery එකක්. ඒක මෙන්න මෙහෙම පහළට ගමන් කරලා sorry පොඩ්ඩක් ඉන්න. මෙන්න මෙහෙම පහළට එයා branches දෙනවා. අන්න ඒ branches ටික මොකද කරන්නේ? anastomose වෙනවා. අපේ මේ තියෙන posterior tibial artery එකෙන් එන artery එකේ එතනත් හදන arcuate artery එකක්. අන්න ඒ arcuate artery එකත් එක්ක anastomose වෙනවා අපේ sole of the foot එකේ ඉඳලා. අපි බලමු දැන් ඒ artery එක මොකද්ද කියලා. ඊළඟට අපි දැන් කතා කරමු අපේ sole එකේ blood supply හම්බෙන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට sole එකේ blood supply හම්බෙන්නේ මම කිව්වා artery එක මොකද්ද? posterior tibial artery එක. ඒක වර්ග දෙකකට බෙදෙනවා. ඒක branches දෙකකට බෙදෙනවා. medial plantar artery සහ lateral plantar artery විදියට. medial plantar artery එක කෙලින්ම යනවා. කෙලින්ම ගිහිල්ලා ඒක supply කරනවා මේ අපේ great toe එකට. ඊළඟට lateral plantar artery එක මොකද කරන්නේ? ඒක හදනවා මේ අර මේ dorsal artery එක හැදුවා වගේම arcuate artery එක. ඒකෙන් යන branches තමයි අර anastomose වෙන්නේ මේ plantar artery එකේ branches එක. මේ ඇතුළට යන branches ටික අනිත් branches ටික කෙලින්ම ගිහිල්ලා digitations වලට blood supply කරනවා. මේක තමයි අපේ මේ foot එකේ blood supply ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට අපිට ඊළඟ කතා කරන්න තියෙන්නේ මේකේ anastomose ගැන. anastomose ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරන්න ඕනේ cruciate anastomose එකයි trochanteric anastomose එකයි ගැන. trochanteric එකයි cruciate එකයි. trochanteric anastomosis එක ගත්තාම ඒක තියෙන්නේ නමින්ම තේරෙනවා ඒක තියෙන්නේ greater trochanteric ගාව. එතකොට cruciate anastomose එක අපේ ඇති වෙන්නේ මේ lesser trochanteric ගාව. ඒක X හැඩේ වගේ anastomose එකක්. ඒකයි අපි ඒකට cruciate anastomose කියලා කියන්නේ. එතකොට අපි බලන්න ඕනේ කොහොමද මේ arteries anastomose වෙන්නේ කියලා. එතකොට අපි cruciate artery එක ගත්තාම මුලින්ම ගමු අපි මේ trochanteric anastomosis එක. මම මෙහෙම අදින්නම්. මෙතන ෆීම් එකේ හෙඩ් එක. දැන් තියෙනවා greater trochanter එක, තියෙනවා lesser trochanter එක. දැන් තියෙනවා shaft එක. එතකොට මෙහෙමයි වෙන්නේ. trochanteric anastomose එකට supply කරන arteries ප්‍රධාන හතරක් තියෙනවා. එකක් තමයි inferior gluteal artery එකෙන් එන descending branch එකක් තියෙනවා. inferior gluteal artery එකේ branch එකක් දෙනවා. ඊළඟට superior gluteal artery එක ඒක උඩට යන ඒවාට ඒකෙත් descending branch එකක් දෙනවා. මේ තියෙන්නේ descending branch එක. මේ තියෙන්නේ
ඉන්ෆීරියර් ග්ලුටියල් ආර්ටරි එකේ බ්‍රාන්ච් එක. මේක සුපීරියර් ග්ලුටියල් ආර්ටරි එකේ බ්‍රාන්ච් එක. ඊළඟට අපි කතා කරා මේ අපේ perforating artery එක කියන්නේ මද්ද ප්‍රොෆන්ඩා femoral artery එකෙන් එනවා කියලා lateral and medial circumflex arteries. මං කිව්වා ඒකේ තියෙනවා කියලා transverse artery එකකුයි ascending and descending branches තියෙනවා කියලා. අන්න ඒකේ lateral circumflex එකේ medial circumflex artery එකේ ascending branches උත් මේ anastomose එකට දායක වෙනවා. මේක ඇවිල්ලා මෙන්න මෙහෙම ලෙස මේ great trochanter එක ගාව anastomose එක වෙන්නේ. මේක තමයි අපි කියන්නේ trochanteric anastomose එක කියලා. මේක greater trochanter එක ගාව තමයි වෙන්නේ. එතකොට ඊට පස්සේ ගත්තාම ඊළඟට තියෙන අපේ cruciate anastomose එක. cruciate anastomose එකට supply කරන්නේ අපේ අර inferior gluteal artery එක ආවනේ. cruciate anastomose එක ගත්තාම ඒක වෙන්නේ මෙහෙමයි. මෙතන තියෙනවා inferior gluteal artery එක. මම ඒක වෙන පාටින් අඳින්නම්. ඊට පාටින් අඳින්නකෝ. inferior gluteal artery එකෙන් තියෙනවා descending branch එක. ඒක මෙහෙම පහළට දෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මේ අපේ මෙන්න මේ තියෙන මේ lateral circumflex සහ medial circumflex artery වල transverse artery මෙතන anastomose එනවා. ඒකට මේකට ගිහිල්ලා මේකත් මෙන්න මෙහෙම anastomose එනවා. ඊට පස්සේ මේකට තව දායක වෙනවා. මේක තියෙන ලෙස මං කිව්වා cruciate anastomose ඇති වෙන ලෙස trochanter එක ගාව කියලා. මේකට අර වගේම හතරක් දායක වෙනවා. ඒ හතරවෙනි එක තමයි අපේ profound femoral artery එක තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම. ඒකේ first perforating branch එකත් ඇවිල්ලා මේකට දායක වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ හතරෙන් තමයි ඇති වෙන්නේ cruciate anastomose එක. ඒ කියන්නේ descending branch of inferior gluteal artery එක. ඊට පස්සේ මේ transverse arteries of medial and lateral circumflex artery. පස්සේ first perforating branch of මේ profonda femoral artery. ඒ ටික තමයි එතකොට මේ cruciate සහ trochanteric anastomose කියන්නේ. ඊළඟට veins ගත්තාම veins හරි ලේසි. deep veins තියෙනවා. deep veins ඔක්කොම අර artery follow කරන් තමයි යන්නේ. හින්දා ඒ වගේ තියෙනවා. අර කිව්වාගේම මේ anterior tibial vein, posterior tibial vein, fibular vein එක ගිහිල්ලා එකතු වෙලා හැදෙනවා. මොකද්ද popliteal vein එක, popliteal vein එක එකතු වෙලා femoral vein එක, femoral vein එක එකතු වෙනවා external iliac vein එක බවට. එහෙම ගිහිල්ලා ඒක අන්තිමට set වෙනවා common iliac vein එකෙන් inferior vena cava එකට. එහෙම තමයි ඒක මේ හම්බෙන්නේ අපි deep veins, superficial veins අපි කලින් කතා කරා. ඒක ඇති වෙන්නේ saphenous vein වලින්. ඒතකොට lesser saphenous vein එකක් තියෙනවා, greater saphenous vein එකක් තියෙනවා. lesser saphenous vein එක popliteal fossa එකේදී අපිට දැක්ක අපි එකතු වුණා දැක්කා. greater එක මොකද මේ saphenous opening එකේදී මේ වගේ lesser එක ඇවිල්ලා මේ මෙන්න මෙහෙම මොකද්ද මේ popliteal fossa එකෙන් එකතු වුණා. greater එක ඇවිල්ලා saphenous opening එකේදී එකතු වුණා. ඒක තමයි අපි එතකොට veins venous supply ගැන කතා කරන්නත් තියෙන්නේ. එතකොට මෙතනින් මේ ආයෙත් අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ මොකක් ගැනද? ආයෙත් අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ knee joint එක ගැන විතරයි. එතකොට අපි ඊළඟට ගමු knee joint එක ගැන කතා කරන්න අන්තිම එක අපේ part එකේ. knee joint එක ගත්තාම knee joint එක අපේ ඇඟේ තියෙන ලොකුම joint එකක්. ඒක කියන්නේ ලොකුම joint එක කියන්න පුළුවන් අපේ ඇඟේ. ඒක synovial joint hinge joint එකක්. ඒ කියන්නේ අසව් සංදියක්. එතකොට මෙතන මේ joint වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි femur එකේ medial and lateral condyle සහ tibia එකේ medial and lateral condyle එක අතර තියෙන hinge joint එක. ඊළඟට patella එකයි femur එකයි මේ පැටෙල් එකයි femur එකයි අතර තියෙන sandal joint එක. කියන්නේ සැඳල සංදිය. එතකොට ගත්තාම මේ අපි ගත්තොත් මේක මෙහෙම තමයි තියෙන්නේ. මෙතන තියෙනවා අපි හිතමු මේ tibia කියලා. tibia එක මෙහෙම තියෙද්දි ඒකේ medial meniscus මේ ඇත්තම කියුවොත් මෙහෙමයි.
මෙතන මේ තියෙන මේ මීඩියම් ලැටරල් කොණ්ඩායලා ලස්සන හොඳ ෂේප් එකකින් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒ හින්දා ආරියට ආටිකියුලේට් වෙන්න අමාරුයි. ඒ හින්දා ඒක හරි ගස්සන්න මොකද කරලා තියෙන්නේ නිකන් අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ මිනිස්කයි කියලා lateral medial meniscus කියලා දෙයක්. එතකොට ඒක කරන්නේ අර ජොයින්ට් එක අස්සට ගිහින් ගිහින් ඒ කාට්ලේජ් එක ගාන්ට අර මේ එකනේ ඒ articulating surface එක ස්මූත් කරලා දෙනවා. ඒ හින්දා එයාට කිසි ප්‍රශ්න නැතුව move වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ තියෙන medial මේ තියෙන lateral meniscus එක circular shape එකක්. එතකොට මෙහෙම තියෙන එක පස්සේ මේ medial meniscus එක oval shape. ඒ කියන්නේ oval හැඩේ එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක ස්ටැබිලයිස් කරන් තියාගෙන ඉන්න තව තියෙනවා මේ ligamental factors bony factors ගත්තාම ඉතින් අර ටික තමයි ගන්න තියෙන්නේ. meniscus articular surface එක fit කරලා ගන්න තියන් ඉන්නවා. මේ සහ තියෙන bone ටික අතර තියෙන මේ bone ටික අතර තියෙන joint ගන්න අපිට කියන්නේ bony factors වල. ligamental factors තමයි ගොඩක්ම තියෙන්නේ. meniscus ගැන කිව්වහම medial meniscus එක lateral meniscus එකට වඩා මේ අර චලනය වීම හැකියාව mobility එක අඩුයි. මොකද මේක මේ medial meniscus එක attach වෙලා තියෙනවා tibia එකට. මේ tibial collateral ligament එකෙන් ඒක attach වෙලා තියෙන හින්දා ඒ කියන්නේ tibial collateral ligament එකට මේ medial මේ meniscus එක attach වෙලා තියෙන හින්දා ඒක lateral meniscus එකට වඩා mobility එක අඩුයි. එතකොට මේකේ ligament ගත්තාම තියෙනවා අපේ මේ transverse ligament එක. ඊට පස්සේ මෙතෙන් තියෙනවා anterior පැත්තට ඉඳන් එනවා anterior articulate cruciate ligament එක. මෙහෙම එනවා posterior cruciate ligament එක. එතකොට ඊට අමතරව තව ligament දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි tibial collateral ligament එක, අනිත් එක තමයි fibular collateral ligament එක. ඒක මෙන්න මෙහෙම තියෙන fibular collateral ligament එක මෙතන තියෙනවා. tibial collateral ligament එක medial meniscus එකට attach වෙලා මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා. ඒකයි අර medial meniscus එකට mobility එක අඩු වෙන්නේ. අපි බලමු ඒ වගේ මේ රූප ටිකක්. ඒකට තව හොඳට අඳුර ගන්න පුළුවන් අපිට මේකේ විස්තර කොහොමද තියෙන arrangement එක කියලා. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ තියෙන්නේ anterior surface එක. anterior surface එකේ තියෙනවා transverse ligament එක knee එකේ. ඒක medial lateral meniscus සම්බන්ධ වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ anterior surface එකේ ඉඳන් ඒ කියන්නේ tibia එකේ anterior පැත්තේ ඉඳන් මේ මොකද්ද මේ අපේ femur එකේ posterior surface එකට attach වෙලා තියෙන anterior cruciate ligament එක. එතකොට posterior cruciate ligament එක tibia එකේ posterior side එකේ ඉඳන් fibula එකේ anterior side එකට attach වෙලා තියෙනවා. පස්සේ මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? මේ තියෙන tibial collateral ligament එක. ඒක මෙහෙම tibia එකයි fibula එකයි අතර tibia එකයි මේ femur එක අතර තියෙද්දි medial meniscus එකට සම්බන්ධලා තියෙනවා. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මේ තියෙන්නේ fibular collateral ligament එක එහෙම lateral meniscus එකට සම්බන්ධ වෙලා නැහැ. හරිද? ඔය ටික තමයි ප්‍රධාන ligament විදිහට ගන්න තියෙන්නේ අපිට. එතකොට මේ tibial collateral ligament එක, fibular collateral ligament එක ආයෙ තව තියෙනවා මේ මෙතන ඊට අමතරව ඒතොර ligaments ගත්තාම ligaments අපි ආකාර දෙකකට තමයි කතා වෙන්න ඕනේ මේකේ. එකක් තමයි extra capsular ligament, අනිත් එක තමයි intra capsular ligament. extra capsular කියන්නේ අපේ මේ knee එකේ තියෙන මේ joint එකේ joint capsule එක තියෙනවා. ඒ capsule එකට එළියෙන් තියෙනවා තමයි extra capsular ligaments කියන්නේ. එතකොට ඒකේ ඇතුළේ තියෙනවා තමයි intra capsular ligament කියන්නේ. අපි නම් වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම මේ anterior cruciate ligament එක, එතකොට මේ posterior cruciate ligament එක, ඒ වගේ මේ මෙතන තියෙන transverse ligament එක, අන්වයේ තියෙන තුන තමයි දායක වෙන්නේ අපිට මේ මොකද්ද මේ intracapsular ligament එක විදියට.
එතකොට ඊට අමතරව මම තව කාරණා කිව්වොත් එහෙම මේ ආයෙ තව තියෙනවා anterior and posterior meniscofemoral ligament කියලා. මේ තියෙන්නේ posterior meniscofemoral ligament. ඒ කියන්නේ lateral meniscus ඉඳගෙන මේ posterior side එකෙන් මේ ෆීම් එකට සම්බන්ධලා තියෙනවා. එතකොට මේකේ අනිත් පැත්තේ තියෙනවා anterior meniscofemoral ligament එක. ඒ කියන්නේ මේ ඒක සම්බන්ධ වෙන්නේ lateral meniscus එකේ ඉඳන් මොකක්ද අපේ ෆීම් එකට ඒක anterior surface එක තමයි තියෙන්නේ. බලමු. ඒක තමයි intracapsular ligament විදිහට අපිට තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ extra capsular එව්වා තමයි. දැන් මම intracapsular ගැන ආයෙ පාරක් කිව්වොත් එහම අපිට හම්බ වෙනවා anterior cruciate ligament එක, posterior cruciate ligament එක, transverse මේ ligament එක. ඊට පස්සේ anterior and posterior meniscofemoral ligament එක. lateral meniscus එකේ ඉඳන් ෆීම් එකේ මේ anterior and posterior surface වලට සම්බන්ධ වෙන ligament එක. ගොඩක් කාට මේ මොකද meniscofemoral ligaments යන්නේ posterior cruciate ligament එකත් එක්ක. ඊට පස්සේ ගත්තාම extra capsular ligament ගත්තාම අපිට හම්බ වෙනවා අර කලින් කතා කරපු tibial collateral ligament එක, fibular collateral ligament එක. ඊට අමතරව තියෙනවා patellar ligament එක. patellar ligament එක අපි දන්නවා මේ අර patellar bone එක සම්බන්ධලා තියෙන මේ තියෙන්නේ patellar bone එක. ඒක සම්බන්ධලා තියෙන මේ ligament එක තමයි patellar ligament කියන්නේ. ඒක tibia එකට tibial tuberosity එකට සම්බන්ධ වෙනවා මෙන්න මෙහෙම. ඒක තමයි patellar ligament කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඊළඟට තව තියෙනවා අපිට කතා කරන්න oblique popliteal ligament කියලා ligament එකක් ගැන. oblique popliteal ligament කියන්නේ මේ ligament එක. ඒ කියන්නේ capsule එකෙන් එළිය එක තියෙන්නේ. oblique popliteal ligament එක මේ capsule එකෙන් එළියේ පිටි posterior surface එක තමයි සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කතා කරන්න arcuate popliteal ligament එක ගැන. arcuate popliteal ligament කියන්නේ fibula එකේ head එකේ ඉඳගෙන මෙන්න මේ capsule එකේ extra fibers වලට يعني capsule එකෙන් එළියේ fibers වලට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ligament එකක්. මේ දෙක අර posteriorly තමයි stabilizing කරන්නේ. arcuate popliteal ligament එකයි oblique popliteal ligament එකයි. අදක තියාගන්න. එතකොට oblique popliteal ligament එක තියෙන්නේ medial side එකේ, lateral side එකේ දාලා තියෙන arcuate popliteal ligament එක. ඒ දෙකම attach වෙන්නේ oblique popliteal ligament එක මේ tibia එකට, arcuate popliteal ligament එක fibula එකට. දෙකම අන්තිමට attach වෙන්නේ ගිහිල්ලා මෙන්න මේ කියන articular surface එක වහන් තියෙන capsule එකේ එළියේ තියෙන fibers වලට තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. එතකොට අපි knee joint එකේ stabilizing ගැන කතා කරද්දී දෙවෙනි එක තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. මේක අපේ පාර SAQ එකට essay question එකකට ආවා. ඒ හින්දා ඕගොල්ලොන්ගේ එච්චර ලොකු ප්‍රශ්නයක් අහන්න එක ගොඩක් ෂුවර් නෑ. මට MCQ නම් ගොඩක් අහන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේකේ movements ගත්තාම flexion කරන්න පුළුවන්, extension කරන්න පුළුවන්, medial rotation කරන්න පුළුවන්, lateral rotation කරන්න පුළුවන්. knee joint එකේ flexion වලට දායක වෙන්නේ flex කරන්නේ hamstring muscles. ඒ කියන්නේ අපේ thigh එකේ posterior තියෙන muscles ටික. ඊළඟට extension වලට දායක වෙන්නේ quadriceps femoris. anterior compartment එකේ muscles ටික. medial rotation එකේ දායක වෙන්නේ sartorius, gracilis සහ semitendinous. ඊළඟට lateral rotation එක දායක වෙන්නේ biceps femoris. ඊළඟට මේකේ bursa තියෙනවා friction එක අඩු කරන්න. අපි bursa ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරොත් එහෙම මේ
බර්සා ගැන කතා කරොත් මෙන්න මේ බර්සා දෙක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙන්නේ. මෙහෙම තියෙනවා අපේ ෆීම් එක, ඒක සම්බන්ධ වෙනවා අපේ ටිබියා එකත් එක්ක. එතකොට මෙතන තියෙනවා පැටෙල් එක, ඒක සම්බන්ධ වෙනවා පැටෙල්ලා ලිගමන්ට් එකත් එක්ක. එතකොට උඩින් සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා කොඩිසෙප්ස් ටෙන්ඩන් එක. එතකොට බර්සා ගත්තාම මම මේ රූපේ පොඩ්ඩක් මීඩියල් සයිඩ් එකට ඇතුළට ගන්නම්. එතකොට මේකේ බර්සා තියෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම. බර්සා එක තියෙනවා පැටෙල් එකට උඩින්. අපි ඒකට කියනවා සුප්‍රා පැටෙල්ලා බර්සා කියලා. කියන්නේ ඒක තියෙන්නේ මේ කොඩිසෙප්ස් ෆිමෝරිස් ටෙන්ඩන් එකයි ෆීම් එකයි ෂාෆ්ට් එකයි අතර. ඊළඟට පැටෙල් එකට ඉස්සරහින් තියෙනවා සබ්කියුටේනියස් ප්‍රී පැටෙල්ලා බර්සා. ඒ කියන්නේ පැටෙල් එකට ඉස්සරහින් ප්‍රී පැටෙල්ලා සහ සබ්කියුටේනියස් ප්‍රී පැටෙල්ලා බර්සා. ඒ කියන්නේ හැමට ඉස්සරහින් තියෙන හැමට ඇතුලෙන් සහ මේ පැටෙල් එකට ඉස්සරහින් තියෙන බර්සා එක විදිහට තමයි හඳුන්වන්නේ. ඊළඟට තියෙනවා සබ්කියුටේනියස් ඉන්ෆ්‍රා පැටෙල්ලා බර්සා එක. ඒ කියන්නේ හැමට යටින් පැටෙල් එකට යටින් තියෙන බර්සා එක. ඊළඟට තියෙනවා ඩීප් ඉන්ෆ්‍රා පැටෙල්ලා බර්සා. ඒ කියන්නේ මේ පැටෙල් එකට යට තියෙන යට ඩීප් තියෙන බර්සා එක. ඒ කියන්නේ සබ්කියුටේනියස් බර්සා එකක් තියෙනවානේ පැටෙල් එකට යටින්. ඊට පස්සේ තියෙනවා සබ්සාටෝරියල් බර්සා එක. සාටෝරියස් මසල් එකට ඇතුලෙන් තියෙන්නේ. සාටෝරියස් එක ඇටච් වෙන්නේ ටිබියා එකටනේ. ඒ ඇටැච්මන්ට් එක ඇතුලෙන් තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට තියෙනවා semi membranous bursa එක. ඒ කියන්නේ semi membranous muscle එකට ඇතුලෙන් තමයි ඒක තියෙන්නේ. මේ bursa ටික තමයි අපි කතා කරන් තියෙන්නේ මේ bursa ගැන මේ knee joint එකේ. එතකොට ආයේ කතා කරන මේකෙන් කරන ක්‍රියාව තමයි friction එක අඩු කරන එක. එතකොට මේ වගේ රූපයක් පොඩ්ඩක් ඇඳලා මතක තියාගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මම මේක නම් කරන්න. ඕර බලන්න මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? සුප්‍රා පැටෙල්ල බර්සා. පැටෙල් එක ඉස්සරහින් තියෙන්නේ සුප්‍රා පැටෙල්ල බර්සා. මේ තියෙන්නේ මොකද්ද එතකොට? සබ්කියුටේනියස් ප්‍රී පැටෙල්ල බර්සා. සබ්කියුටේනියස් ප්‍රී පැටෙල්ල බර්සා. මේ තියෙන්නේ සබ්කියුටේනියස් ඉන්ෆ්‍රා පැටෙල්ල බර්සා. මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? ඩීප් ඉන්ෆ්‍රා පැටෙල්ල බර්සා එක. මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? සබ්සාටෝරියල් බර්සා. මේ තියෙන්නේ semi membranous bursa. ඔන්න ඒ bursa ටික මතක තියාගන්න ඕනේ. ඊළඟට ගත්තා අපි දැනගන්න මේ knee එකේ locking mechanism එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් full extension කරාම සහ මේ lateral rotation කරාම අපේ මේ මාද මේ lock කරලා තියාගන්න අපේ මේ knee joint එක. අපි බලමු locking mechanism කියන්නේ මොකද්ද කියලා. මේ bursa වලට අමතරව තව තියෙනවා මේ එක්ස්ට්‍රා කැප්සියුල් එකේ එළියනුත් බර්සස් වගේක්. එතකොට මේ ඌවා තියෙන ගෑස්ට්‍රොක්ලීමස් මසල් ගාව ඒ වගේ තියෙන ෆ්‍රික්ෂන් අඩුකම් තියෙන. එතකොට ඔක්කොමත් එක්ක ගත්තාම මේ මෙතන බර්සා නම් මේ ගාන 12ක් කියලා 12යි මේ මෙන්න මේ නී ජොයින්ට් එක ගාව තියෙන නී ජොයින්ට් එකට අදාළ බර්සා. එතකොට 4ක් ඇන්ටීරියලි තියෙන්නේ 4ක් පිටිපස්සෙන් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ semi membranous bursa අතන 4ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉස්සරහ 4 හරිනේ. පස්සේ laterally තියෙනවා medial 2යි lateral 2යි විදිහට bursa. එතනත් 4ක් තියෙනවා. එතකොට ඔක්කොම bursa ගත්තාම මේ 12ක් තියෙනවා. මෙන්න මේ area එකේ. ඒක හොඳයි. ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් නම් මේ ස්නෙල් එක පොඩ්ඩක් බලන්න. හොඳ විස්තරයක් තියෙනවා බර්සා ගැන. ඊට පස්සේ ලොකින් මෙකැනිසම් එක ගත්තාම මෙහෙමයි. කකුල full extend කරොත් එහෙම කකුල සම්පූර්ණයෙන් අපි extend කරොත් එහෙම අපි දන්නවා අපේ මේ
කකුල ලොක් කරනවා කියලා නී ජොයින්ට් එක ගාවින්. ඒක වෙන්නේ ආකාර දෙකක් තියෙනවා. ඒ ආකාර දෙක කියන්නේ එකක් තමයි අපි කකුල බිම තියන් ඉද්දි අපිට පුළුවන් ෆුල් එක්ස්ටෙන්ඩ් කරලා මේ ලොක් කරගන්න. අනිත් එක කකුල උස්සන් ඉද්දි අපිට පුළුවන් ෆුල් එක්ස්ටෙන්ඩ් කරලා ලොක් කරගන්න. එතකොට දේවල් දෙකක් තමයි දායක වෙන්නේ ඒකට. අපි ග්‍රවුන්ඩ් එකේ කකුල තියෙද්දි ෆීම් එක මීඩියල් රොටේට් වෙලා තමයි ලොක් වෙන්නේ. එතකොට ග්‍රවුන්ඩ් එකේ නැතුව මේක එයා එකේ නැත්නම් කකුල ෆ්‍රී තියෙද්දි අපේ ටිබියා එක තියෙනවානේ. ටිබියා එක ලැටරලි රොටේට් වෙලා තමයි මේ ලොකින් මෙකැනිසම් එක සිද්ධ වෙන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න එක පොඩ්ඩක් බලා ගන්න ආයෙ පාරක් එක ලොකින් මෙකැනිසම් එක වෙන්නේ කකුල ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තියෙද්දිත් වෙනවා ෆ්‍රී එකේ තියෙද්දිත් වෙනවා. ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තියෙද්දි මොකද වෙන්නේ? ෆීම් එක මීඩියල් රොටේට් වෙලා මේ ලොක් කරනවා. ඊළඟට ටිබියා එක ලැටරල් රොටේට් වෙලා මේ ලොක් කරනවා. අන්ලොකින් මෙකැනිසම් එක ගත්තාම අන්ලොකින් මෙකැනිසම් එක වෙන්නේ මෙහෙමයි. පොප්ලිටියස් මසල් එක තියෙනවානේ. ඔය පොප්ලිටියල් මසල් එක මීඩියල් රොටේට් වුණාම පොප්ලිටියස් මසල් එක මීඩියල් රොටේට් වෙනවා. මීඩියල් රොටේට් වෙලා මොකද කරන්නේ? එතකොට මේ මීඩියල් රොටේට් කරනවා ටිබියා එක. ෆුට් එක ෆ්‍රී වුණාම. ඒ කියන්නේ දැන් හිතන්න අපි ෆුට් එක ෆ්‍රී තියන් ඉද්දි අපිට ලොක් කරන්න පුළුවන් අන්ලොක් කරන්න පුළුවන් නේ. ලොක් කරන්නේ කොහොමද? ටිබියා එක ලැටරල් රොටේට් කරලා. එහෙනම් අපි ටිබියා එක මීඩියල් රොටේට් කරොත් ෆ්‍රී තියෙද්දි අවස්ථාවේ කකුල අන්ලොක් වෙනවානේ. අන්න ඒක කරන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ පොප්ලිටියස් මසල් එක කන්ට්‍රැක්ට් කරලා. පොප්ලිටියස් මසල් එක කන්ට්‍රැක්ට් කරනවා. ඒ හින්දා මොකද වෙන්නේ? ටිබියා එක මීඩියල් රොටේට් වෙනවා. කකුල අන්ලොක් වෙනවා. කකුල ෆ්ලෝ එකේ තියෙද්දි මොකද වෙන්නේ? කකුල ෆ්ලෝ එකේ තියෙද්දි මේ පොප්ලිටියස් මසල් එකම ෆීම් එක ලැටරල් රොටේට් වෙලා මේක අන්ලොක් වෙනවා. එතකොට අන්ලොකින් මෙකැනිසම් එක වෙන්නේ පොප්ලිටියස් මසල් එක හරහා. හරි. එතකොට ඊළඟට අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ නී ජොයින්ට් එකේ ආටීරියල් සප්ලයි ගැන. ආටීරියල් සප්ලයි ගත්තාම මේ මෙතන අපිට ඇනස්ටමොස් එකක් තියෙනවා පොප්ලිටියල් ඇනස්ටමොස් කියලා. ඒක තියෙන්නේ මෙහෙමයි. පොප්ලිටියල් ආටරි යනවනේ පොස්ටීරියර් සර්ෆේස් එකෙන්. එයා මෙහෙම යන ගමන් එයා දෙනවා superior and inferior geniculate arteries. superior medial geniculate artery, superior lateral geniculate artery. ඊළාට පහලින් දෙනවා inferior medial geniculate artery, inferior lateral geniculate artery. ඔන්න ඔය හතර ගිහිල්ලා anastomose වෙලා තමයි එකිනෙකට අපිට මේ මේ knee joint එකේ arterial supply හම්බෙන්නේ. ඒක තමයි මේ මෙතන anastomose එක කියලා අපි හඳුන්වන්නේ.